नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। देश के 4 सूबियां अते 1 केंद्र शासित प्रदेश विच विधान सभा चोणां दौरान पईयां वोटां की गिणती का काम हुण तो थोड़ी देर पहलां शुरू हो गया है। चोण कमिशन वल्लों वोटां की गिणती लई व्यापक प्रबंध कीते गए ने। हिंद की चादर 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400 साला प्रकाश पुरब देश विदेश विच पूरी धार्मिक शरधा ते आस्था नाल मनाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल अते सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे विशेष समागमां का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया है कि हथियारबंद फौजां नूं कोविड महामारी नाल नजिठण लई सिविल प्रशासन की हर संभव मदद करनी चाहिए है। भारतीय जल सेना ने देश विच मैडिकल आक्सीजन की कमी नूं पूरा करन लई वख-वख देशों तो मैडिकल आक्सीजन लियाउण लई 7 समुद्री जहाज़ तैनात कीते। रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V की पहली खेप भारत पहुंची। भारतीय रेलवे ने 2990 बिस्तरियां वाले 191 कोविड देखभाल डब्बे वख-वख सूबियां नूं मुहैया करवाए। भारत विच कोविड टीकाकरण के तीजे पड़ाव तहत 18 साल तो वध दी उम्र के व्यक्तियों विच टीका लगवाउण लई भारी उत्साह। जलंधर तो कोरोना महामारी नूं मात देण वाले लोकां ने घबराउण दी बजाए कोविड प्रोटोकॉल की पालना अते दृढ़ इच्छा शक्ति नाल कोरोना नूं हराउण लई लोकां नूं अपील कीती। पंजाब दीआं वख-वख मंडियां विच कणक की खरीद का अमल निर्विघन जारी। किसानां ने जिणस की खरीद की अदायगी सीधे उन्हां दे खातिਆਂ विच प्राप्त होण ते खुशी जाहिर कीती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश के 4 सूबियां अते 1 केंद्र शासित प्रदेश विच विधान सभा चोणां दौरान पईयां वोटां की गिणती का काम हुण तो थोड़ी देर पहलां शुरू हो गया है। चोण कमिशन ने वोटां की गिणती लई व्यापक प्रबंध कीते ने। पिछले महीने आसाम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल अते केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तो इलावा कुछ सूबियां विच 4 लोक सभा ते 12 विधान सभा सीटां लई भी जिमनी चोण करवाई गई सी। गिणती के रुझान अते नतीजे चोण कमिशन की वैबसाइट ते देखे जा सकते हैं। गिणती दौरान हर राउंड मगरों रुझान अपडेट किए जाएंगे। चोण कमिशन ने दस्सिया है कि ये रुझान अते नतीजे वोटर हैल्पलाइन मोबाइल ऐप ते भी उपलब्ध होणगे। चोण कमिशन ने गिणती लई तैनात किए गए कर्मचारियों लई सख्त कोविड प्रोटोकॉल जारी किए ने। कमिशन ने बिना RT-PCR ਜਾਂ रैपिड एंटीजन टैसट वाले उम्मीदवारां ਜਾਂ पोलिंग एजेंटां ते भी गिणती केंद्रां विच दाखल होण ते रोक लगा दित्ती है। इस तो इलावा गिणती केंद्रां दे बाहर लोकां दे इकट्ठ ते पाबंदी लगाउण दे नाल-नाल सियासी पार्टियां दे जेतू उम्मीदवारां वल्लों जुलूस कड्ढण ते भी रोक लगाई गई है। कमिशन के हुक्मां अनुसार गिणती मगरों रिटर्निंग अफसर पासों सर्टिफिकेट प्राप्त करन लई जेतू उम्मीदवार दे नाल 2 तो वध व्यक्तियों के जाण की आग्या नहीं होवेगी। जिक्रयोग है कि केरल, तमिलनाडु, आसाम अते केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विच 6 अप्रैल नूं इक्को ही गेड़ तहत विधान सभा चोणां लई वोटां पुआईआं गईआं सन, जबकि पश्चिम बंगाल विच 8 गेड़ां तहत वोटां पुआईआं गईआं सन। देश के 9 सूबियां राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, तेलंगाना अते उत्तराखंड विच भी कुछ विधान सभा सीटां लई जिमनी चोण लई मतदान होया। हिंद की चादर 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 400 साला प्रकाश पुरब पूरी दुनिया विच वसदी नानक नाम लेवा संगत वल्लों अथाह शरधा ते सत्कार नाल मनाया गया। इस मौके गुरु साहिब के जन्म स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल अते सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे अनेकां विशेष समागमां का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा गुरु के महल विखे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए। उपरंत हजूरी रागी जथियां वल्लों गुरबाणी कीर्तन नाल संगतां नूं निहाल किया गया। इस दौरान श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह, श्री हरमंदर साहिब के मुख ग्रंथी ज्ञानी जगतार सिंह, तख्त श्री हरमंदर साहिब पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहरे मस्कीन,
ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲੌ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਵਾਧੂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 200 ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਨਰਸਿੰਗ ਸਹਾਇਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਐਨਸੀਸੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 300 ਕੈਡਿਟ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 720 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 7 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ INS ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕੋਚੀ, ਤਲਵਾਰ, ਤਬਰ, ਤ੍ਰਿਕੰਡ, ਜਲਾਸ਼ਵ ਅਤੇ INS ਐਰਾਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕ੍ਰਾਇਓਜੈਨਿਕ ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ INS ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ INS ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਹਿਰੀਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ INS ਤਲਵਾਰ ਨੇ 40 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। INS ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਤਰ ਦੇ ਦੋਹਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਕੁਵੈਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ 15 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਦਦ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲਾਟ ਵਜੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੁਤਨਿਕ V ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 2990 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ 191 ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਡੱਬੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ 64,000 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਡੱਬੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਡੱਬੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਭਦੋਹੀ, ਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਨਜੀਬਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ 50 ਡੱਬੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਰਮਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਕ, ਆਸ਼ੂ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਵੀਰ ਚਾਮੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ RBS ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਂਸੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਜੀ ਹੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਬਵ 100 ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੀ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੂ ਚਾਵਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਨ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੁੰਮੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਡਤ ਭਗਤ ਰਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਚੀ ਦੌਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੌਂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚੋਮੋ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਕ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੜੌਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਪਿੰਡ ਖਿਰਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਮਕੁੰਡ ਟਰੀ ਦੇ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਉਡਤ ਪਟਰਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ। ਮੈਂ ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਉਡਤ ਪਟਰਾਮ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲਈ। ਹੁਣ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਉੱਚੀ ਦੌਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 75 ਕੁਇੰਟਲ ਮਲੌਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।